ओम श्री महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। गोत्रोभवस्य गोत्रम रत्नस गोत्रोभवस्य नामधेयस्य रत्नस ब्रह्मऋषि गोत्रोभवस्य नामधेयस्य लक्ष्मणाचार्य लक्ष्मम्मा कूरेल्ल लक्ष्मणाचार्य नामधेयस्य लक्ष्मम्मा नाम्नि पुत्रपौत्र नरेंद्र कुमार नामधेयस्य श्वेता नाम्नि श्राव्य मनस्वी नामधेयस्य మీ గోత్రం అందరూ చెప్పండి. పురాతన బ్రహ్మర్షి గోత్రోభవస్య సంతోష్ కుమార్ నామధేయస్య పుష్పలత నామ్ని ఆశ్రిత నామధేయస్య వెంకట సాయిశ్వర్ నామధేయస్య अस्माकं सह कुटुंबानां गोत्रोभवस्य भरतदत्त गोत्रोभवस्य नामधेयस्य चेपूरी मुत्यमाचार्य नामधेयस्य सह धर्मपत्नी मेघना नाम्नि पुत्रपौत्र साई धनुष नामधेयस्य हर्षतेज नामधेयस्य मातृमूर्तिस्थानेन लक्ष्मम्मा नामधेयस्य भद्रदत्त ऋषि गोत्रोभवस्य सोमयाचार्य नामधेयस्य श्रीनिवासाचार्य नामधेयस्य गायत्री नामधेयस्य अलेख्य नामधेयस्य रोहित साई नामधेयस्य अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य विजय वीर्य अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। श्री पुण्यलिंगेश्वर स्वामी सन्निधौ महालय अमावास्य पर्वदिन संदर्भेन पुष्प पूजा अंचकरिष्ये। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम ज्योतिर्मय नमः, लिंग स्वरूपाय नमः। नाना मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणे नमोस्तुते। ओम श्री महापुण्यलिंगेश्वर स्वामिने नमो नमः। इति आनंद परिमल कर्पूर मंगल नीराजनं दर्शयामि। नमः पार्वती पदये हर हर महादेव शंभो शंकर हर हर नमः शिवार्पणमस्तु। ओम नमः शिवाय। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री महापरलोक निवासाय नमो नमः। गोत्रोभवस्य रत्नस ऋषि गोत्रोभवस्य नामधेयस्य कीर्तियशुलु केशव कुमार कूरेल्ल नामधेयस्य अम्मा नान्न नदुल पुण्यक्षेत्र सन्निधौ कीर्तियशुलु 4వ వర్ధంతి తిథి జ్ఞాపకార్థ సందర్భేన పుష్ప పూజ అంచకరిష్యే। ఓం శ్రీ మహాపరలోక నివాసాయ నమో నమః। ఆవయామి స్థాపయామి పూజయామి। ఓం శ్రీ మహాపరలోక నివాసాయ నమో నమః। ఆవయామి వజ్రరత్న గజక సింహాసనం సమర్పయామి। పాదయో పాద్యం సమర్పయామి। आस्तयो ओम श्री महापरलोक निवासाय नमो नमः। पुत्र्यं समर्पयामि। श्रीगंधान् धारयामि। हरिद्वार चूर्ण कुंकुम विलेपनं समर्पयामि। पुष्पाञ्चान् पुष्पमालान् समर्पयामि। अक्षतान् समर्पयामि। नमः सुमांजल समर्पयामि। ओम श्री महापरलोक निवासाय नमो नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपर्णाय स्वाहा। ओम समर्णाय स्वाहा। ओम उदनाय स्वाहा। ओम यानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये उदकपानीयं समर्पयामि। पुत्रपोषाणं समर्पयामि। हस्तं रक्षयामि। पादं रक्षयामि। शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि। ओम श्री महापरलोक निवासाय नमो नमः। इति अवसरार्थ यथाशक्ति पंचभक्ष परमान्न निवेदनं समर्पयामि। तदंगौ मंगल नीराजनम। मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री महापरलोक निवासाय नमो नमः। मंगल नीराजनम दर्शयामि।
ఓం శ్రీ మహాపరలోక నివాసాయ అయినే నమో నమః. మంగళ నీరాజనం దర్శయామి. పుగి ఫల నాగవెల్లిత్యార్థ కర్పూర చూర్ణ ఒక్క ఖర్జూర తాంబూలార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. ఓం సమస్త రాజోపచార శక్తోపచార భక్తోపచార దైవోపచార పూజాన్ సమర్పయామి. పలకండి. మంత్రహీనం మంత్రహీనం క్రియాహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం భక్తిహీనం పరిపూర్ణం పరిపూర్ణం తదాస్తుతే తదాస్తుతే శ్రీ శ్రీ సర్వదేవత సర్వదేవత పాదార పాదార విందార్పణమస్తు. విందార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. నమస్కారం అండి. యాదాద్రిలోని చౌటుపల్ మండలంలో ఉన్నటువంటి అమ్మానాన్న నదుల పుణ్యక్షేత్రం నందు మతిస్థిమితం లేని 600 మంది అనాథల మధ్యన ఈ రోజునగా స్వస్తిశ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరము భాద్రపద మాసము బహుళపక్షము మహాలయ అమావాస్య పితృపక్షాల సందర్భంగా ఈరోజు స్వస్తిశ్రీ విశ్వావసనామ సంవత్సరము భాద్రపద మాసము బహుళపక్షము అమావాస్య తిథి సందర్భంగా 21/9/2025 సంవత్సరమున వెల్మేడు వాస్తవ్యులు రత్నస ఋషి గోత్రోభవస్యులు కీర్తియశులు చిరంజీవి కేశవకుమార్ కూరెళ్ళ గారి 4వ వర్ధంతి జ్ఞాపకార్థ సందర్భంగా ఈ యొక్క అనాథులకు అభాగ్యులకు అన్నదానం అందించుచున్నవారు బాలవ కేశవ ట్రస్ట్ సభ్యులు కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని అందించారు. కాబట్టి వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ కీర్తియశులైన కేశవ్ కుమార్ కూరెళ్ళ వారి యొక్క పవిత్ర ఆత్మ శాంతి చేకూరాలని ఆ యొక్క పరమేశ్వరుని ప్రార్థిస్తూ వారి ఆశీస్సులతోటి మీరు అందించినటువంటి అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని మీరే స్వహస్తముల చేత అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించుచున్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ, అన్నదాత సుఖీభవ, అన్నదాత సుఖీభవ. అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని ఇవ్వండి. కీర్తిశేషులు కూరేళ్ళ కేశవ్ కుమార్ గారికి 4వ వర్ధంతి సందర్భాన ఈ అమ్మా నాన్న అనాథాశ్రమానికి రావడం జరుగుతుంది. ఇది 4వసారి రావడం జరుగుతుంది. ఇది తిరుపతి తరహాలో ప్రతి సంవత్సరం కూడా అభివృద్ధి చెందడం జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వాతావరణము తిరుపతి తరహాలో కూడా ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణము మరియు పసందైన భోజనము తిరుపతిలో భోజనం ఎలాగ చేస్తామో అదేవిధంగా ఉండడం కూడా చాలా విశేషం సార్. ఇక్కడ 600 మంది అనాథలు ఇక్కడ ప్రతిరోజు అన్నదాన కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. వారికి కూడా అనాథ శ్రేయులు వివిధ రకాలలో కూడా వారికి ఉండని వాళ్ళు వారిని మెయింటెనెన్స్ చేయడం చాలా గొప్పతనం సార్. అది మెయింటెనెన్స్ చాలా గొప్పతనము. 600 మందికి చేయడం అనేది చాలా ఎంతో పుణ్యం చేసుకుంటే వాళ్ళకి పుణ్యం చేయడం జరుగుతుంది. నా పేరు డాక్టర్ కూరెళ్ళ నరేందర్ కుమార్. మాది స్వగ్రామం వెల్మినేడు. మేము ప్రస్తుతం B&రెడ్డి నగర్లో ఉంటాము. ఈరోజు ఈ అమావాస్య తిథి రోజున 4 సంవత్సరాల క్రితం 2021 అక్టోబర్ 6న మా బాబు మమ్మల్ని విడిచి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం వాటి పుట్టినరోజు లేదా ఈ అమావాస్య తిథి రోజున ఖచ్చితంగా ఇక్కడికి వచ్చి అనాథలకు ఆశ్రయం ఇస్తున్న ఈ అమ్మా నాన్న అనాథ ఆశ్రమంకి వచ్చి వారికి సేవ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాము. అదే రోజు 4 సంవత్సరాల క్రితం ఏదైతే అనుకున్నామో ఇక ప్రతి సంవత్సరం ఇక్కడికి రావాలనిపిస్తున్నది. ఇక్కడ సేవాహి పరమో ధర్మ అన్నారు పెద్దలు. సేవ చేయడమే మనం ధర్మంని నిలబెట్టినట్టు. సేవ చేయడం అనేది అందరికీ సామాన్యమైన విషయం కాదు. ఇక్కడ మామూలుగా సామాన్యమైన జనాలనే చూడడం, మన ఇంట్లో 4 కుటుంబ సభ్యులనే చూసుకోవడం చాలా కష్టం. ఇక్కడ మానసిక రోగులు, మామూలు వాళ్ళు కాదు, అది మామూలు అనాథాలు కాదు, వాళ్ళు మానసిక రోగులు. వాళ్ళకి ఏం చేస్తున్నామో, ఎప్పుడు ఏం చేస్తామో, ఒంటి మీద బట్ట ఉందో లేదో కూడా తెలియదు. అటువంటి వారిని ఈరోజు ఒక భగవంతుని సన్నిధిలో ఇక్కడ ఆశ్రమం అనేది ఏదో అనాథల ఆశ్రమం అనేది ఇక్కడికి వస్తే ఆ అనుభూతి కలగదు. ఏదో దైవక్షేత్రానికి పోయినట్టుగా
మేము ఎంతో బాధతో ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ఆ బాధ అనేది కించిత్ కూడా గుర్తు రావడం లేదు. ఈ అమ్మ నాన్న అనాథ పుణ్యక్షేత్రము అనాథలకు చేయుతనివ్వడమే కాకుండా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం వల్ల మేము మా కుటుంబ సభ్యులను పోగొట్టుకోవడము, దాని ద్వారా ఇక్కడ వచ్చి అనాథలకు అన్నదానం చేయడము, సాయం చేయడం ద్వారా మేము ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతున్నాము. ఇక్కడ చేస్తున్న పనులు నేను ఈసారి ఫస్ట్ రావడం జరిగింది. ఇంతకుముందు ఒక చిన్న రేకుల షెడ్ నుంచి ప్రారంభమైందని విన్నాను. అది దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్గా మారి ఇంతమందికి ఫస్ట్ 100 నుంచి ఇప్పుడు 600 మందికి చేరారు అనాథలు. దినదినాభివృద్ధి చెందుతూ ఇంతమంది అనాథలకు పుణ్యకార్యం చేస్తున్నందుకు మాకు చాలా గర్వంగా ఉంది. అందులో మేము భాగస్వామ్యం అయినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మా అల్లుడు పోయిన 4 సంవత్సరాల క్రితం పరమపదించారు. దాని కారణంగా ఈరోజు అన్న సంతర్పణ చేయడానికి వచ్చాము. అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాల్గొని ఎంతో విజయవంతం చేసి ఇక్కడ నుంచి వెళ్తూ ఉంటాము. కానీ వచ్చిన ప్రతి ఇయర్ ఏదో ఒక మార్పు చూస్తూనే ఉన్నాము. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఫస్ట్ మేము వచ్చినప్పుడు రేకుల షెడ్ షెడ్లో ఉంటుండే అందరూ. బట్ దాని తర్వాత నెక్స్ట్ బిల్డింగ్ వచ్చింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు టెంపుల్ వచ్చింది. ఎంతో టెంపుల్ని కూడా చూడగానే ఏదో పెద్ద పుణ్యక్షేత్రానికి వచ్చిన ఫీల్ వస్తుంది పక్కా. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనము ఎంతోమంది పిల్లలు ఎక్కడున్నా, ఏ బర్త్డేస్ అయినా, ఏదైనా ఫంక్షన్స్ అయినా, ఏదన్నా సరే నార్మల్గా బయట కేక్ కట్ చేసుకొని ఎక్కడికో బయటికి వెళ్ళాలి, పార్టీ చేసుకోవాలి, అది చేసుకోవాలి, ఇది చేసుకోవాలి అని అనుకుంటారు. బట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, అలా కాకుండా నార్మల్గా ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ మనం అక్కడ ఖర్చు పెట్టే పైసలే అవేవో ఇక్కడనే ఖర్చు పెట్టుకున్నాం అనుకో, ఎంతోమంది అనాథలు, ఎంతోమంది వికలాంగులైనా సరే ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఒక రోజు మొత్తం కడుపు నిండా భోజనం చేస్తారు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను. కావున మీరు కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకొని చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మీ కుమారుడి వర్ధంతి కార్యక్రమం వేళ పూజలు చేసి అనాథులకు అన్నదానం చేసి 600 మంది ఆకలి తీర్చి మీ కుమారుని ఆత్మకు శాంతి కలిగించారు. మీ కుమారుని ఆత్మకు శాంతి కలిగించి వారి ఆశీస్సులు పొందారు.